Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite d'État de la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, en Algérie. Un accueil officiel lui a été réservé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On reviendra dans cette édition sur les domaines de coopération entre l'Algérie et l'Inde. Donc entre l'Algérie et l'Inde, notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, celui de l'agro-industrie et chemin de fer, et puis ce dossier lourd qui a traîné le plan marocain pour la première fois devant. Donc on a la priorité au direct avec l'accueil officiel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la présidente de la République de l'Inde. كما كنا نتابع في هذه الصور المباشرة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. بروفيسور مصطفى صايش، كنا نتحدث عن هذه العلاقات، عن أهمياتها، عن محدداتها الآن على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي. ما أهمية الهند بالنسبة للجزائر، وما أهمية الجزائر بالنسبة للهند أيضا بروفيسور؟ طبعا سؤال مهم جدا. نحن نعيش فيما يعرف بعولمة الاعتماد المتبادل. نعم. أنت لديك طموح لكي وصلنا إلى ما يعرف بمكانة الدولة الاقتصادية الناشئة العليا في الفئة العليا، بمعنى أن نقفز إلى القوة الاقتصادية الصاعدة. يجب أن نحقق مجموعة من المتغيرات المؤشرات على كل المستويات، سواء يتعلق الأمر بالمستوى الاقتصادي أو المستوى التجاري أو المستوى التكنولوجي. وهنا عندما نعود إلى النموذج الهندي، فهي كما أشرت قبل قليل، فهي عندما تقول الاقتصاد الخامس، فإنها استطاعت أن تقريبا في سنوات قليلة جدا أن تضع نموذجا للتنمية. أهم هذا النموذج قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قائم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالتالي في هذا الإطار يمكن بالإصلاحات التي قمنا بها في ال5 سنوات السابقة، خصوصا لأول مرة وضعنا منظومة تشريعية فيما يتعلق بالاستثمار آمنة على مدة زمنية تفوق 10 سنوات بدون أن يكون هناك أي تغيير. هذا كله يعطينا قناعة بأن هذا النوع من الشراكات مثلها مثل الصين أو مع غيرها من القوى العربية بما فيها القطرية أو السعودية أو حتى الخليجية الأخرى، هي كلها تعطيك البحث عن مكانتك على كل المستويات. الذي يخصنا إذا لاحظت في السنوات الأخيرة نتحدث عن الحكومة الإلكترونية أو الثورة الرقمية. صحيح. بالنسبة إلى الهند تشكل هذا النموذج للأمن الإلكتروني أو الرقمي، لاكتفاء الرقمي. وقبل قليل أشرت في 1990 لم تكن بالنسبة إلى الصين إلى الهند أي وجود على المستوى الخريطة الثورة التكنولوجية الرقمية. في ظرف 3 عقود استطاعت في 1990 أن يكون عائداتها 100 مليون دولار مبيعات الأدوات التكنولوجية الرقمية، بما فيها الأدوات ليزورديناتور وحتى أدوات التواصل الاجتماعي، الهواتف النقالة وغيرها، وخصوصا البرمجيات التي تشكل قدرة رهيبة جدا. الآن في آفاق 2030 سوف تصل إلى 500 مليار دولار كمداخيل بالنسبة إلى هذا النوع من الثورة الصناعية الرقمية. أكثر من 20% طبعا أكثر من 20%. وهذا مهم جدا لأن كما قلت 2023 قدرتها الاقتصادية 3.7 تريليون دولار يعطيها هذه المكانة، ولديها آفاق أن تصل إلى الرتبة الثالثة. إذن بالنسبة إلينا، وعلى أساس إذا لاحظت مثلا برنامج الزيارات كان مقصودا من قبل رئيس الجمهورية، عندما تقول زيارة دولة أنت تحضير
بالدقة وبما يخدم أهدافك الوطنية ومصلحتك الوطنية. عندما نذهب إلى الزيارة في هذا المساء إلى الجامعة التكنولوجية والعلوم في سيدي عبد الله، فالهدف الأساسي المدارس التي أرساها وأنشأها رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، سواء الذكاء الاصطناعي أو الإعلام الآلي أو الرياضيات وغيرها، هدفنا الأساسي الجزائر تمتلك من النخب، تمتلك من الذكاء البشري أو المورد البشري. الذي نحتاجه هو كيف تكون شراكات مع هذا النوع. والتجربة الهند انطلقت من الصفر، جاءت ب5 شركات عالمية، سايمونز، الكاتل، بمعنى مجموعة من الشركات في هذا الإطار التكنولوجي الرقمي، من ألمانيا، من اليابان، من الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت أن توطن صناعات تكنولوجية وتصل بتكوين خبراتها وأصبحت مصدرة لهذا النوع. كما قلت أن تصل في آفاق 500 مليار دولار كعائدات من خلال التجارة الرقمية والتكنولوجية. هذا مهم بالنسبة إلينا. وبالتالي المشكلة عندما نبحث عن الرقمنة يجب أن تكون لديك القاعدات الأساسية، يجب أن تكون لديك المورد البشري، التمويل اللازم، لكن يحتاج ما نسميه دائما، هذه العقدة مع الاتحاد الأوروبي أو مع الغرب، نقل المعرفة أو نقل التكنولوجيا. منذ السبعينيات كانت العقدة الأساسية في التصنيع على مستوى دول الجنوب هو هذا الغرب الذي كان بقي يتمسك بالمصانع بالمفتاح في اليد، وتبقى في تبعية معرفية وتكنولوجية بالنسبة إليه. الجزائر أصبحت هذا القدرة في تنويع Et comme vous venez de le suivre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel à la présidente de la République de l'Inde. On revient donc sur les relations algéro-indiennes qui se sont construites sur les principes de la solidarité et le non-alignement. Le lien entre les deux pays s'est noué depuis le soutien de l'Inde à l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, les deux nations tentent de renforcer leurs échanges commerciaux et diversifier leur partenariat économique. Yasmine Saudi. Les relations entre l'Algérie et l'Inde, tissées à travers des décennies de solidarité et de lutte commune contre le colonialisme, représentent un modèle de partenariat durable. Alors que l'Algérie se battait pour son indépendance face à l'occupation française, l'Inde a été l'une des premières nations à la soutenir pour l'obtention de ce droit fondamental, posant ainsi les premières bases de liens de fraternité historique. Un soutien exprimé par le Premier ministre indien de l'époque, Nehru, dans tous les forats internationaux. Les deux pays partagent donc une histoire commune de lutte contre le colonialisme et après l'indépendance, ils ont tous les deux continué à soutenir les pays en développement dans le cadre du mouvement des non-alignés. Ce qui a marqué le début d'une coopération qui va bien au-delà des simples intérêts politiques, donnant lieu à un partenariat économique solide et prometteur dans divers domaines. Bien que les échanges commerciaux, avoisinant les 2 milliards de dollars, n'ont pas encore atteint leur plein potentiel à la hauteur de l'excellence des relations diplomatiques. L'Inde exporte vers l'Algérie l'équivalent de 848 millions de dollars et importe à partir de l'Algérie l'équivalent de 885 millions de dollars. En termes d'investissement, plusieurs entreprises indiennes actives en Algérie dans les secteurs publics et privés. Au-delà des chiffres, les échanges culturels se taillent également la part du lion dans les relations multidimensionnelles qui unissent les deux pays, enrichissant le paysage culturel des deux peuples. La visite de la présidente indienne Droupadi Murmu en Algérie marque donc une étape décisive dont les objectifs sont clairs: transformer une amitié historique en un partenariat économique fructueux pour les deux pays. L'Algérie et l'Inde entretiennent donc des relations d'amitié historique solides qui servent de base pour hisser le niveau de la coopération bilatérale vers des perspectives plus vastes en insufflant une nouvelle dynamique propice à un partenariat économique prometteur entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Exemple ce matin, l'unité relevant du groupe Saïdal pour la production d'anticancéreux et d'antibiotiques appuyés par l'expertise indienne. Rina Lorari. Dans un contexte de demande croissante en médicaments, l'Inde se positionne comme un partenaire stratégique incontournable pour l'Algérie dans l'industrie pharmaceutique. La nouvelle unité de Saïdal, implantée à Al-Harrach, en est une illustration frappante. Ce site de production se consacre à la fabrication d'antibiotiques, d'agents anticancéreux et de médicaments de bioéquivalence, renforçant les capacités de production locales. Nous avons établi 4 partenariats avec l'Inde dans le secteur pharmaceutique. Le premier au complexe de Médéa, où nous produisons la matière première des antibiotiques.
le deuxième à Hussein-Dey avec un centre de bioéquivalence qui est le premier en Algérie et le deuxième en Afrique. Le troisième partenariat concerne la production de médicaments anticancéreux où nous avons déjà fabriqué 12 médicaments différents. Le quatrième est à l'unité de Betna où nous produisons la matière première de médicaments pour le diabète, les maladies cardiaques et les anti-inflammatoires. Les produits تاع مرض السكري والامراض القلب. صيدلة الحراش هي من احدث الوحدات. Saïdal Al-Harrach est l'une des nouvelles unités du complexe Saïdal, avec une capacité de production d'environ 40 millions d'unités par an. Face à la forte demande de médicaments, nous avons augmenté la production en passant à un fonctionnement avec 3 équipes. الوحدات إلى غاية 3 فرق. Une collaboration qui s'inscrit dans une vision commune d'amélioration des infrastructures de santé et de promotion de l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Je travaille ici dans le développement de l'industrie pharmaceutique. Je suis venu transmettre notre expertise en Algérie qui possède des compétences solides dans ce secteur. Nous allons œuvrer au renforcement du partenariat entre l'Algérie et l'Inde. Grâce aux compétences indiennes, nous avons bénéficié d'une aide précieuse. Ce travail a été extrêmement enrichissant et nous espérons pouvoir en tirer parti en produisant des médicaments de qualité dans des domaines spécialisés comme les maladies cardiaques, le cholestérol et le diabète. L'expertise acquise dans le secteur pharmaceutique contribuera au développement de nouveaux médicaments avec la prévision d'introduire 30 références supplémentaires sur le marché local. Nous disposons d'anti-inflammatoires, d'antalgiques ainsi que de médicaments anticancéreux et bien d'autres. L'unité Saïdal Al-Harrach développe 30 nouveaux produits en partenariat avec nos collègues indiens. Un partenariat stratégique qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, grâce auquel l'Algérie pourra moderniser son industrie pharmaceutique en intégrant des technologies avancées et des pratiques de pointe. Parmi les principaux domaines de coopération entre les deux pays, on trouve également l'agro-industrie. Exemple, l'unité agro-indienne de montage de tracteurs réalisée dans la zone industrielle de Oued Aïssi à Tizi Ouzou, qui constitue une grande valeur ajoutée en termes de création d'emplois et de richesses. Yasmine Mswati. Fruit d'un partenariat algéro-indien, l'usine LDA Zouaou, située à Oued Aïssi dans la wilaya de Tizi Ouzou, est spécialisée dans la fabrication de tracteurs et de matériel agricole. Un projet qui illustre la coopération entre Alger et New Delhi dans le secteur industriel. Gérée par une équipe de jeunes professionnels algériens, l'usine bénéficie d'un transfert de technologie et de compétences. وندير لا بروغراماسيون تاع لا بياس. هذه لا ماشين هي في السونتر ديزيناج دو طول خدم ملتي اوبيراسيون منها ديكوب بلازما ديكوب اوكسيكوباج تروح حتى ل 90 ملم وعندها ثاني سونتر ديزيناج دو طول تزيني. La fabrication des pièces mécaniques repose sur un investissement qui garantit un taux de rentabilité intégré pour ce produit, permettant d'atteindre des chiffres significatifs en matière de production. J'ai bénéficié d'une formation d'une année chez Mahindra, ici en Algérie, mais en Inde également. Et aujourd'hui, nous nous sommes consacrés à la fabrication de pièces mécaniques qui sont 100% algériennes. La capacité de production de cette unité est de 5000 tracteurs par an et de 2700 équipements agricoles. À pleine capacité, plus de 500 postes d'emploi directs pourront être créés. Présente dans plus de 100 pays, l'entreprise indienne enregistre des ventes s'élevant à 23 milliards de dollars. En Algérie, elle a choisi de s'associer à une entreprise locale dans le but de développer un projet industriel commun. Nous sommes présents en Algérie depuis 20 ans en partenariat avec notre distributeur. Plus de 4000 clients satisfaits utilisent nos produits sur le marché algérien. Nous souhaitons collaborer avec les agriculteurs et les autorités pour développer davantage l'agriculture dans le pays. Le marché algérien nécessite environ 10 000 tracteurs par an. Le développement d'une production industrielle de qualité crée un lien fort entre l'Algérie et l'Inde, facilitant ainsi l'essor de la coopération algéro-indienne dans divers secteurs.
Et il y a également ce projet algéro-indien au profit du secteur ferroviaire. Il s'agit de la ligne ferroviaire à double voie reliant les deux wilayas de Chlef et de Relizène en vue de faciliter le déplacement des personnes et le transport des marchandises. Yanis Aïd Belkacem. Le partenariat dans le secteur des transports entre l'Algérie et l'Inde se matérialise avec un projet ambitieux, à savoir le dédoublement de la ligne ferroviaire Ouetzli dans la wilaya de Chlef et Yelel dans la wilaya de Relizène, une ligne qui s'étend sur 100 km. Les relations entre l'Algérie et l'Inde contribuent à la mise en œuvre de ce projet avec une grande efficacité, illustrant la coopération en matière d'investissement et de technologie. Les deux pays nourrissent des ambitions communes pour renforcer leur partenariat économique, ouvrant ainsi la voie à de futures collaborations prometteuses. C'est une bonne chose pour nous. Là, je remarque qu'il y a 2 voies ferrées. Il paraît que les trains rouleront à 160 km/h au lieu de 120 km/h. C'est une bonne chose pour nous, les citoyens. La réduction du temps de trajet de 6 heures à 2 ou 3 heures facilitera ainsi nos déplacements. Ce projet est très important pour nous car il améliorera le secteur des transports en Algérie, que ce soit pour nous les citoyens ou pour notre économie, avec un gain de temps important. Ce projet est également une étape importante dans le développement du secteur des transports en Algérie. L'entreprise indienne est engagée dans un plan et un calendrier pour la mise en œuvre du projet, garantissant ainsi le respect des normes internationales. L'objectif principal de ce projet est de réduire le temps des trajets, que ce soit pour le transport des voyageurs ou celui des marchandises. Le projet comprend 7 gares, dont 6 pour le transport de passagers et de marchandises, ainsi qu'une gare centrale et principale dans la wilaya de Relizène. Actuellement, le rythme des travaux a atteint plus de 94% après l'achèvement de la plupart des infrastructures de base déjà réalisées. Le projet sera livré dans les mois prochains. Cette ligne de chemin de fer constitue une extension de la grande ligne reliant El Taraf à Tlemcen qui renforcera la capacité de l'Algérie à améliorer son réseau de transport ferroviaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la coopération algéro-indienne. Les tentatives du Maroc de redorer son blason et de soigner son image restent vaines puisqu'il reste impuissant devant les exigences de la justice internationale face au dossier des disparitions forcées et de la violation des droits du peuple sahraoui. Ilham Achir et Badi Armani. Des pratiques qui dépassent les violations des droits de l'homme. Des milliers de Sahraouis ont été victimes de disparitions forcées orchestrées par l'occupant marocain depuis qu'il a foulé le sol du Sahara occidental en 1975 et même avant cette date. Tard dans la nuit, mon fils a été kidnappé avec ses amis. Ils sont innocents et depuis, pas de nouvelles. Nous n'arrivons pas à retrouver sa trace. Je ne dors plus de cette situation. Un dossier lourd qui a traîné l'occupant marocain pour la première fois devant la Commission des Nations Unies chargée des disparitions forcées lors de sa 27e session. Cette commission onusienne a dénoncé le fait que des responsables marocains impliqués dans ces disparitions forcées ont échappé à la sanction et a demandé la mise en place d'un organe indépendant pour suivre les violations commises par le Marzen au Sahara occidental. Le groupe de travail onusien a appelé la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour forcer l'occupant marocain à exhumer les corps des disparus et à mettre toute la lumière sur leur sort. Le dossier sahraoui est loin d'être clos, comme le prétend le Marzen. Les décisions des instances internationales, telles que dernièrement la Cour de justice de l'Union européenne, les résolutions de l'ONU et les nombreux soutiens aux Sahraouis qui ont défilé devant la commission onusienne chargée des questions de décolonisation. La situation a poussé le roi du Maroc à sortir de son silence. Yasmine Msouadi. Le mythe marocain du dossier clos sur le Sahara occidental s'effondre devant les réalités juridiques et politiques internationales, notamment après les décisions adoptées par la Cour de justice de l'Union européenne. La plus haute instance juridique européenne vient, en effet, affirmer que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé des territoires marocains
et que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Des décisions qui ont contraint Mohamed VI à sortir de son silence et à consacrer l'intégralité de son discours, prononcé vendredi à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement, à la question du Sahara occidental. Lui qui n'avait pas pour habitude d'évoquer ce dossier précisément à cette occasion, généralement dédié à l'examen des dossiers internes, se rapportant au quotidien du peuple marocain opprimé, qui a fini par se rendre compte que le Sahara n'est pas marocain comme veut le faire croire le Marzen. Les décisions de la Cour de justice européenne portent un coup dur aux ambitions marocaines illégitimes. Le soutien international sur lequel Rabat s'appuyait vacille et ne trouve du réconfort que dans le soutien du président français, qui a reconnu la prétendue souveraineté marocaine sur les territoires du Sahara occidental. Reproduisant un scénario similaire qui a récemment eu lieu, celui du tweet de l'ancien président américain Donald Trump, qui avait lui aussi reconnu cette même prétendue souveraineté, une reconnaissance à laquelle la nouvelle administration américaine a vite renoncé. Les pays européens, quant à eux, semblent de plus en plus enclins à respecter les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et à ne plus fermer les yeux sur l'occupation illégale du territoire sahraoui. La 4e commission de l'ONU se réunit pour réexaminer la situation du Sahara occidental et le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session le 16 octobre sur la question, où un rapport de l'envoyé spécial du secrétaire général sera représenté. Ces discussions renforcent l'idée que le dossier est loin d'être clos, contrairement à ce que Rabat aimerait faire croire. On termine cette édition avec du football. Après avoir remporté le match aller des éliminatoires de la CAN 2025 face au Togo avec un score de 5-1, les Verts jouent à partir de 17h au stade Kégué le match retour face au Togo. Objectif, renforcer la belle série d'invincibilité. Sid Ahmed Bouraïb. Un seul objectif pour les Verts, assurer la qualification de ce match. Avec 3 victoires en 3 matchs, l'Algérie a réussi un sans faute et caracole en tête du classement à 5 unités de la Guinée équatoriale. Même si les Algériens ont battu le Togo par 5-1, c'est un tout autre match qui se jouera à Lomé. Le Togo, 3e du groupe, n'aura rien à perdre et lancera toutes ses forces dans la bataille. Côté effectif, Petkovic devra faire son Hedjam et Farsi blessés, mais pourra compter sur tous les autres qui sont déterminés à glaner les 3 points de la victoire. On est concentré, le groupe vit bien, tout se passe bien. On a regardé la vidéo, les petites choses qui n'allaient pas sur le premier match. Et on va tout faire pour corriger. Et comme j'ai dit, on vient ici pour gagner et pour se qualifier officiellement dès demain, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, l'équipe est en progression. Il y a un mélange de jeunes avec d'anciens joueurs, des joueurs d'expérience. Donc c'est bien pour l'équipe. Chaque rassemblement, on progresse les uns pour les autres avec le coach. Et c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le peuple et on espère continuer comme ça. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.